اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں اور آج ہماری اس انوویٹیو ایجوکیٹرز کی سیریز میں ہمارے جو معزز مہمان ہمارے پاس موجود ہیں احسن بیگ صاحب. وہ بیسیکلی ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور اس کے علاوہ وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ان کی ایک بہت ہی ڈیپ اور درد رکھنے والی اپروچ جو ہے ہمارے ملک کے حالات پہ، ہمارے پولیٹیکل سیٹ اپ پہ، اور کس طریقے سے ہم لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے ہماری پولیٹکس ہمارے اوپر کیا امپیکٹس لے کے آ رہی ہے اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ پولیٹکس کا کیا امپیکٹ ہیں. اور اس کے بعد جو لینگویج انگلش جو کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اور ایک رابطے کی زبان ہے، ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے نیگیٹو امپیکٹ چھوڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم بینگ نیشن کتنا پیچھے ہیں اور کتنا آگے ہیں اور ہم کہاں پہ اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اس پرپز کے لیے سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا سر احسن صاحب جو کہ سر ایریز کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کراچی میں اور اب یقیناً پورے پاکستان میں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں اپنا بریف انٹرو دے کے تو ہمیں بتائیں کہ وہ کس طریقے سے ان سارے معاملات کو جو میں نے ڈسکس کیے ہیں اپنی کس طریقے سے ایک یونیک انوویٹو اور ایک پراپر پین سٹیکنگ والی جو ہے وہ ایک اپروچ رکھتے ہیں. تو سر ایریز صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز انٹرو کروائیں. جی سر. فرسٹ آف آل غلام مصطفیٰ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور اپنے انٹرویو کے اسٹارٹنگ میں میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ ریحان اللہ والا، راجہ ارشد صاحب، اس کے بعد میڈم سدرا اور آپ سارے جو انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں ایز اے ہوسٹ بھی آپ آتے ہیں اور آپ پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے کنیکٹ کرتے ہیں اور اپنی ساری انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی نالج سے، ہماری نالج سے جو ہے پاکستان آگے جا سکے اور ہم ایک دوسرے کی ذات سے جو ہے ایڈوانٹیج اٹھا سکیں. تو سب سے پہلے تو میں کنیکٹڈ پاکستان اور آپ کی پوری ٹیم کو تہہ دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں اور آپ سب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. اب آپ نے میرا انٹروڈکشن مانگا تو انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت ہی ملٹی نیشنل ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں. تو کچھ تو آپ نے بتایا کہ جیسے میں انگلش لینگویج ڈائریکٹر رہا، ابھی بھی ہوں، موٹیویشنل اسپیکر ہوں، ٹیچر ٹرینر ہوں. اس کے علاوہ میں آتھر ہوں، میں پوئٹ ہوں. جوانی تھی تو میں ڈانسر بھی تھا اور میوزک کے ساتھ، آرٹ کے ساتھ میرا ایک بڑا انٹرسٹ رہا. پھر جیسے جیسے آدمی گرو ہوتا ہے تو اس کی ایسی ایسی رسپانسبلٹیز چینج ہوتی جاتی ہے، مینٹلٹی ختم ہوتی جاتی ہے. تو میری لائف میں یہی تھا کہ 20 سال پیرنٹس کے لیے ہو گئے، 20 سال آپ کے اپنے بچوں کے لیے ہو گئے، جو ریسٹ آف دا 20 ایئرس ہے وہ انسانیت کے لیے ہونے چاہیے. تو اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریلیز ہوئی تھی 1984 میں UN کی طرف سے کہ doesn't matter if you have done the maths or in any subject, but if you don't know computer or English, you're supposed to be illiterate. تو اس اسٹیٹمنٹ نے پھر میرے اندر ایک اس طرح کی ایک چیز پیدا کی کہ I should do something کہ میں انگلش لینگویج پہلے جو ہے وہ اپنے پاکستانیوں کو سکھاؤں. پھر دنیا میں چونکہ اگر ہم اسپیشل انگلش لینگویج کی بات کریں تو there are thousands of reasons to love English language and it is a second biggest language of the world. آپ کی جتنی بھی انٹرنیٹ پر ڈیٹا ہے 80% وہ انٹرنیٹ ہے. آپ کے سارے ایئرپورٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ میں ایئرپورٹ پر انگلش میں کرتے ہیں. آپ کا لیٹر آف کریڈٹ، آپ کا بزنس، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کے اسٹاف نالج، آبزرویشن، یہ ساری کی ساری آپ کو انگلش لینگویج میں ہی پڑتی ہے. پھر اگر ہم اسپیشلی بات کریں پاکستان کے اندر، جیسے آپ نے خود کہا کہ میڈیم جو ہے وہ انگلش میڈیم ہے ہماری ایجوکیشن کا. پھر انٹری ٹیسٹ ہے وہ انگلش میں ہے. پھر جب آپ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ہوم اسائنمنٹ، اس کے لیکچرس، اس کی پریزنٹیشن، دے آر آل ان انگلش.
تو یوں سمجھ لیں کہ انگلش سیکھنا ہماری ضرورت ہے اور اسے سیکھنا ہماری مجبوری ہے. میں ذاتی طور پہ خیال کرتا ہوں، اور میں نے کافی دنیا کے جو کنٹریز ہیں ان کو آبزرو کیا ہے، چائنا، فرانس، رشیا، جرمن، ان سب نے اپنی اپنی زبان میں جو ہے وہ ترقی کی ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ ایک بہت ڈیلما رہا. ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ ہم نے یوں سمجھے کہ مدرسہ سسٹم لائے، پھر وہ ہم سندھی یا پشتو ہماری وہ ایک پڑھائی کی لینگویج رہی، اس کے بعد انگلش میں اپ ڈاؤن ہوا، پھر اردو میڈیم ہوا، پھر سندھی میڈیم ہوا، اس کے بعد اب ہائی چلے جائیں تو اے لیول او لیول ہوا. تو ہماری ایجوکیشن کے اندر بیسیکلی جب آپ یہ طبقات پیدا کرتی ہے اور یہ کشمکش یہ کر دیا، تو ایکچولی کیا ہوا کہ آپ نے ایجوکیشن کے اندر ایک لرننگ اسٹیج میں ہی مختلف طبقات پر پیدا کر کے کچھ لوگوں کو انفیریورٹی کمپلیکس اور کچھ لوگوں کو یوں آپ سمجھ لیں کہ سپیریئر کمپلیکس میں مبتلا کر دیا. تو اس طرح سے سائیکولوجیکلی ہم نے تعصب پھیلایا اپنی ایجوکیشن میں. دوسری ایجوکیشن میں مصطفیٰ بات یہ ہے کہ آپ پوری دنیا سے اپنی ایجوکیشن کو اگر موازنہ کر کے دیکھیں تو سب کی ایجوکیشن اسی بات پر ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کی جو ریسورسز ہیں، مائن، منرل، یا آپ انڈسٹریل کنٹری ہیں یا آپ کلچرل کنٹری ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ کی ایجوکیشن اس پر ہونا چاہیے کہ آپ کی ایگریکلچر کس طرح بوسٹ کر سکتا ہے، آپ کی انڈسٹری کیسی بوسٹ کر سکتی ہے، آپ کی مائن اینڈ منرلس جو ہیں وہ آپ کیسے ڈسکور کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آپ نے عرب کنٹریز کی مثالیں، تو کیا تھا، وہ گدھے کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، ویٹ کرتے تھے کب کھجور پک کے گرے گی اور ہم کھائیں گے. Everybody has their own chartered aeroplanes. کیوں؟ وہاں پہ صرف آئل نکالا ہے. تو پاکستان میں کوئلہ، گیس، there are so many things, but unfortunately یہ ہوا کہ ہم چونکہ ایک غلام ملک سے رہے اور 5000 سال کی جو ہماری تاریخ ہے وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ باہر سے لوگ آتے تھے، ہم نے حکومت کر کے چلے گئے. تو اس طرح سے ایک تو ہمارے ساتھ ایک یہ بڑا مینٹل ایشو رہا. پھر ایجوکیشن کے اندر جو سب سے بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہوا کہ ہماری انگریز جب یہاں پہ چلے گئے اور ہندو جو اچھے ڈاکٹر تھے، جو اچھے ٹیچرز تھے، وہ بھی یہاں سے کوئٹ کر کے جو ہے وہاں پر انڈیا میں چلے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو سر سید احمد خان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، اور اس وقت بھی لوگ کیا کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو اسکول مت بھیجو، یہ ان کی ذہنیت چینج کر دیں گے، یہ ان کا مذہب چینج کر دیں گے. اسٹل وی ہیو دیٹ کائنڈ آف مینٹیلٹی. دیکھنا یہی مینٹیلٹی ہے نا، اسی وجہ سے ہم اتنے پیچھے رہ گئے. تو اس میں من حیثل قوم ہم دیکھیں تو ایجوکیشن کے اندر پھر ہم کہتے ہیں جی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ سے لیکچرار ہیں، لیکن جو آپ نے رزلٹ بیٹا دیکھنا ہوتا ہے مصطفیٰ، وہ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کے جو ادارے چل رہے ہیں وہاں جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، what is their attitude. میں بار بار آلموسٹ اپنے ہر انٹرویو میں کہتا ہوں کہ 1090 آپ کے ادارے ہیں. کتنے ادارے ہیں جو پروفٹ میں ہیں؟ ریلوے لے لیں، اسٹیل مل لے لیں، پی آئی اے لے لیں، ویسے 1090 ادارے ہیں جو صوبائیت اور جو وفاق ہے اس کے ماتحت چل رہے ہیں. تو یہاں پر کیا سوال ہوتا ہے، کیا آپ کی ایجوکیشن میں فالٹ ہے؟ the student which you are producing, they are incompetent. That is why, or what could be the second reason? And the second reason is that they are not honest. If it is so, it is more dangerous. یہ زیادہ خطرناک بات ہو جاتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، کمپیٹنسی تو آ سکتی ہے، لیکن if we are not sincere، اگر ہم کرپٹ مائنڈڈ ہیں تو پھر یہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب یہاں تو
وجہ کیا رہی؟ آپ جاپان، آپ فن لینڈ، آپ امریکہ، ان سارے اسکولوں میں جا کے دیکھیں ایجوکیشن کے لحاظ سے، تو مصطفیٰ وہاں 6-7 سال تک جب بچہ اپنی نیچر ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کو ایتھکس، ان کو مینرز سکھاتے ہیں، ملک کیا ہوتا ہے آپ کے لیے عوام کیا ہوتی ہے، آپ کے لیے انسانیت کیا ہوتی ہے، آپ نے پیرنٹس سے کیسے بات کرنی ہے، آپ نے دوسری تیسری چیزیں کیسے کرنی ہوتی ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ملکوں میں تمیز تہذیب نام کی بیٹا کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو تمیز اور تہذیب دیں ان کو، اس سے پہلے آپ اپنا سارے کا سارا سٹف چینج کریں، کیونکہ یہ وقت ہے ڈیجیٹلائزیشن کا۔ تو آپ کی جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ ہونا چاہیے۔ یہ چھوڑ دیں جو پرانے امیر تقیر اور فلانے اور ڈھمکانے جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ ہماری جتنی بھی بیٹا ایجوکیشن ہے، مجھے یہ بتاؤ پریکٹیکل لائف میں کتنا کنٹریبیوشن ہے اس کا، کتنا کنٹریبیوشن ہے اس کا؟ کوئی کنٹریبیوشن۔ ہمیں سٹف چینج کرنا ہے، ہمیں ایک میکینزم ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ بیٹا سارے اسٹوڈنٹس نہیں پڑھ سکتے، بات اس میں سے آپ 8ویں تک تو کوشش کریں گورنمنٹ کچھ بھی کر کے، چاہے پرائیویٹ اسکول سے ان کے ساتھ کچھ کنٹریبیوشن، کوئی جوائنٹ وینچر کرے، یا اپنے سرکاری اسکولوں کو اس طرح سے کریں کہ 8ویں تک تو ہر بچہ فری ایجوکیشن حاصل کرے۔ اس میں سے پھر کیٹیگرائز کریں جو بچے نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کے ملک کو ہم دو، ایک وائٹ کالر جاب ہوتی ہے، ایک جو ہے بلو کالر جاب کہلاتی ہے۔ جیسے میں نے دیکھو، ایک میں بیٹا ہم چیزیں بناتے ہیں، ہم پروڈیوس کرتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ایگریکلچر میں ہم نے جانا ہے تو ہمارے پاس کتنے ایگریکلچر کے لوگ ہوں، اگر انڈسٹری میں ہم نے کچھ پروڈیوس کرنا ہے تو اس کے کتنے لوگ ہوں، اور اسی طرح ہمارے پاس کتنے لوہار ہوں، کتنے نائی ہوں، کتنے موچی ہوں، کتنے دھوبی ہوں، وہاں باقاعدہ ٹریننگ دی جائے، اسکل دی جائے ایک میکانزم کے تحت۔ پھر اس میں جو اچھے پڑھنے والے ہیں وہ آفیشیل سمجھے، جو اس سے بھی آگے کریٹو مائنڈڈ لوگ ہیں وہ ریسرچ پہ لگیں، جو ساری دنیا ریسرچ پر لگی ہے، اور اس لحاظ سے اپنی ساری کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ بیلنس کرتے جائیں۔ اس لیے ہمیں تو شروع سے ہی ساری کی ساری چیزیں آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ سوال کر لیں تاکہ میں پھر آنسر کر لوں آپ سے۔ سر آپ نے جو ایک زبردست طریقے سے بتایا کہ اصل میں روٹ کاز کیا ہے ان سارے پرابلمس کا، آپ نے بہت خوبصورتی سے بتا دیا کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ایکچولی فیلڈ ہے ٹو پرووائڈ necessary skills and necessary people to the specific professions, to specific departments and whatever kind of fields even. تو اب جب یہ سارا معاملہ بگڑ رہا ہے، اور اب بڑے مزے کی بات ہے کہ آپ نے انتہائی خوبصورتی سے اس کا سلوشن بھی دیا کہ 8th کلاس تک ہم اپنے بچے کو دیکھیں کہ اس کے انٹرسٹ کیا ہیں، اس کی جو نیچرل کیپیبلٹی انکلینیشن کیا ہے۔ جب اس کا ہم انکلینیشن اور نیچرل کیپیبلٹی کو 8 اور 5 12 یعنی 12-13 سال کی ایج تک دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بچہ ہمارا بیسیکلی کیا کر سکتا ہے۔ اور یہ جو سجیشن ہے میں کہتا ہوں کہ انتہائی خوبصورت ہے، اور میرے خیال سے ابھی ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے سے یہ جو ہمارا ایک انٹرویو سسٹم ہے، ریحان اللہ والا صاحب نے جو انٹروڈیوس کروا دیا ہے، اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایون ریکارڈ میں آ رہی ہیں، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ ان کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ایک آپ کہہ لیں کہ اکٹھی ہوں گی، اور اس کے بعد ان کا کوئی ایک بنے گا پورے کا پورا ایک مطلب ڈائریکشن کسی بھی فیلڈ میں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ انٹرویو کا سسٹم اس وقت فل زوروں پہ ہے، اور سارے کے سارے جو آپ کہہ لیں کہ جو انوویٹیو مائنڈز، کریٹیو مائنڈز اور سوشل ایکٹیوسٹ اور ہر کیٹیگری ہر فیلڈ کے لوگ اس میں آ رہے ہیں، اور اپنے ویوز کنٹری پہ جو اس نیشن بلڈنگ میں جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے جو اتنی پیاری بات کی، جو امپلیمنٹ کرنا سرے سے مشکل ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جب 5-7 سال کی ایج تک دوسرے کنٹریز میں وہ ساری بیسک چیزیں لرن کر چکے ہوتے ہیں، جس کو ہم تربیت کہتے ہیں، جس کو ہم
जिसका अब हमारी कंट्री में जो बहुत बुरी तरीके से फुकदान है, जिसका जो लैकिंग कर रहे हैं हम लोग, वो यही है कि हमारे बच्चे को अपने माँ बाप का नहीं पता कि किस तरीके से उनको ट्रीट करना है, सोसाइटी का नहीं पता कैसे उसको लेकर चलना है, नेशन, कंट्री, पीपल, किसी भी चीज़ के लिए हम उनको ट्रेंड नहीं करते। हमारी सोसाइटी जिधर से उनको एक रोलिंग स्टोन की तरह इधर से धक्का देती है तो वो बन जाता है, उधर से कोई धक्का देता है तो इधर चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो लर्निंग है तो उसमें हमारे साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त और इंतहाई खूबसूरत अप्रोच है हर चीज़ के बारे में। तो अब ये मैसेज आपका बड़ी खूबसूरती से हम तक पहुंच गया है, और सर मैं आपसे अब ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप जो आपका फील्ड है, जिस तरीके से आप इंग्लिश में लोगों को ट्रेन करते हैं और एक अरसे से आपने एक जिम्मेदारी ली है अपने एंड पे के आप स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हों, आपने हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। तो काइंडली आप बता सकते हैं कि जो लो कॉस्ट एरियाज़ हैं उनके बच्चों के लिए क्या टिप्स हैं कि वो लोग भी, या उनके जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से उनको ट्रेन करें, क्या मतलब मेथडोलॉजी अडॉप्ट करें जिससे वो इजीली अपने बच्चे को ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा एक्सेल कर सकें, कि वो लोग अपनी स्किल शो कर सकें दुनिया को और वो अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकें। बहुत शुक्रिया सर। मुस्तफ़ा, मैं कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने जो है वो किया है, और इसमें बात फिर दोबारा से आपका मोशन में आ जाएगी कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि बगैर इंग्लिश लैंग्वेज के आपका गुजारा ही नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो वो बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कि हाउ मच यू आर क्विक, करेक्ट एंड कॉन्फिडेंट, आई मीन योर कम्युनिकेशन स्किल, देन दे चेक what is your psyche। जाहिर है कोई भी बिजनेसमैन है वो अपनी जेब से आपको नहीं दे रहा होता, बल्कि वो आपको ऑफिस के रूप में एक प्लेटफॉर्म दे रहा होता है। आप उनको 50,000 रुपीज अर्न करके देते हैं और 30,000 वो आपके कमाए में से आपको वापस कर देते हैं। तो कीप इन माइंड सारे जो लोग भी इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, नंबर वन। अब आपने कहा कि लो कॉस्ट में और ये कैसे हो सकती हैं, तो मुस्तफा मैंने तकरीबन 30 साल रिसर्च की इंग्लिश लैंग्वेज पर, और फिर 2013 के अंदर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कॉन्फ्रेंस हुई, एस्पायर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पर मैंने एक तीसरा टीचिंग सिस्टम ECL, इंग्लिश एज ए कंसेप्शनल लैंग्वेज, इंट्रोड्यूस करवाया। वजह ये कि इससे पहले 2 सिस्टम चल रहे थे हमारे पास, जिसमें एक EFL, इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, और दूसरी ESL, इंग्लिश एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज। तो ESL में बेटा ये होता था कि दे हैज टू ट्रेन द सेंटेंसेस, वो रेटिफिकेशन की पे जाते थे। जैसे बल्लेट जो आई थिंक 40,000 रुपीज चार्ज कर रहा है 2 महीने के, और उनका भी यही सिस्टम है। और यूरिका, जहाँ का मैं लैंग्वेज डायरेक्टर रहा था, एक 2 और है, वो जा रहे थे इसके ऊपर। मेरा इसके ऊपर ESL के ऊपर, इंग्लिश एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज पर, मेरा एक बहुत बड़ा एतराज़ था। मेरा ये एतराज़ था कि मैं उन्हीं से पूछता था कि सर आपने आज क्या है जी, आज सपोज मंडे है सर, मंडे को आपने या थर्सडे नाइट को डिनर में आपने क्या लिया था, तो दे आर अनेबल टू आंसर, वो नहीं बता सकते थे क्या खाया। तो मैंने कहा जब एक खाई हुई चीज़ आपने नहीं बताई तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि बच्चे जो है वो इतना उनके अंदर माइंड कैपेसिटी है, वो कितने जुमले याद कर लेंगे, अगर याद भी कर लेंगे तो कितने रहेंगे। तो फॉर मी दिस इज रिजेक्टेड, मैंने उसको फिर रिजेक्ट किया। उसके बाद फिर दूसरा EFL, इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। इन दिस व्हाट वी स्पीक इंग्लिश आफ्टर द ट्रांसलेटिंग। जैसे हमारे डोमिनो है कराची में, अनवेड में 2-4, वो क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। अब बात ये कि गुलाम मुस्तफ़ा, फ्रॉम मॉन्टेसरी टू मास्टर तक हम इंग्लिश पढ़ते हैं। जैसे इंट्रो में आपने ये भी कहा कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम लिख तो लेते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते। लिख तो हम इसलिए लेते हैं कि हमने रट्टा मारा होता है, बार बार क्वैम करते हैं, इस वजह से हमें प्रैक्टिस हो जाती है रट्टे की।
تو ہم اس کو اس وجہ سے لکھ لیتے ہیں. بٹ بولنا بولنے سے آئے گا. تو یہاں لنگوسٹک اپروچ کہاں ہے؟ پاکستان کے اندر، ایون انڈیا کے اندر جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کی اسٹارٹنگ ہی پارٹس آف اسپیچ سے ہوتی ہے جو تھیوریٹیکل ہوتی ہے، اور اسٹوڈنٹس کو چونکہ سمجھ ہی نہیں ہوتی اس تھیوری کی، اور وہ ان کا جتنا شوق جتنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پارٹس آف اسپیچ سیکھتے سیکھتے ختم ہو جاتا ہے. پھر اگر کوئی گرامیٹکلی گرامر سے شروع بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کسی سے جملہ کہیں کہ تم اسکول جاتے ہو یا وہ اسکول جاتی ہے، تو اس کا وہ انگلش یہی بنائے گا آئی ایم گو ٹو اسکول، آئی ایم گو ٹو اسکول، وہ یہ بتائے گا. وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے انگلش ایز اے فارن لینگویج کی طرف آ رہے ہیں. تو پھر اس کے اوپر میں نے ایک، اب اس کے اندر گرامر ہے، بہت سارے اسٹرکچرز ہیں، راؤنڈ اباؤٹ کے 300-400 بنتے ہیں، اور سب کے اندر سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہوتا ہے. اور انگلش کے اندر جو سب سے بری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک الفاظ لیفٹ سے رائٹ ہو گیا تو یا تو وہ بالکل غلط ہو گیا یا اس کی میننگ ہی چینج ہو گئی. یہ بھی ایشو ہے اس کے اندر. تو پھر سب سے چیز جو اس میں ضروری ہوتی ہے وہ تھی گرامر سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہے ویکیبلری. ویکیبلری the words which you learn by heart. جیسے جو ایک ویب سائٹ ہے جو ورلڈ وائڈ لینگویجز کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگ ٹو انگلش لینگویج کے جو 1 ملین ورڈس ہیں سر، 1 ملین ورڈس and 5 lakh یا 500,000 are being circulated in electronic media, print media and social media. 5 lakh. اور آکسفورڈ اور کیمبرج والوں کی جو یونیورسٹی آئی ہے اس کے اندر there are 6 lakh words. میری آپ کی مائنڈ کیپیسٹی تو 7,000 الفاظ ہے جو آلریڈی فیل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم، اور اچھا کتنے ہم یاد کر لیں گے کہ 15-16 الفاظ بھی ہم روزانہ یاد کرتے ہیں 5 لاکھ، تو it will take more than 80 years. تو یہاں پر امپاسبلٹی آتی ہے. جب I was researching تو میں نے کہا پھر کیا کیا جائے. پھر اس کے اندر تقریباً 30 سال کی ایفرٹ کرنے کے بعد پھر اس میں سے 2-3 ہزار الفاظ جو ہے وہ میں نے نکالے اس میں سے، کہ یہ اگر یہ ہمارے پاس اس میں کہ اگر یہ 1000 ورڈس اگر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 84% انگلش بول سکتے ہیں. سیکنڈ جو آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ 2% بڑھ جائے گا. 3000 ورڈ ہے تو ہم 85% بول لیں گے. ظاہر ہے کہاں 10 لاکھ الفاظ ایک ہی. اس کے بعد پھر اس کو جو پڑھانا شروع کیا یا جو اس کی اسٹریٹجی تھی، اس کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ کنسیپشنل وے میں دیا، اس کا کنسیپٹ کلیئر کیا جائے کہ کس طرح پڑھانا ہے. تو اب اب میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ اس چیز کو شیئر کرتا جاؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنا فرق ہوا ہے اس چیز کے اوپر. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے رائٹ، جس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہمارا ورب ہے. انگلش لینگویج میں 9117 9117 دیر آر وربس. جو 1 ملین ہیں ان میں سے 9117 آپ کے جو ہے وہ وربس ہیں، ایکشن وربس جسے ہم کہتے ہیں. اب اس میں سے میں نے 3600 ختم کیے، اس کے بعد پھر 900 وربس لیے، پھر اس کے بعد 300 وربس لیے، اور اینڈ پہ دا موسٹ امپارٹنٹ 130 وربس اس کے ساتھ کر لیا کہ یہ 130 ورڈز پر اگر آپ کام کر لیتے ہیں تو دین دیر از اے نو پرابلم. اچھا اس کے ساتھ چونکہ ساری کی ساری انگلش ڈیپینڈ کر رہی تھی سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ پہ، تو ایک ہی پیج کے اندر سارے سبجیکٹ دے دیے، یعنی کہ مین پروفیشنس دے دیے، ریلیشنس دے دیے، پھر وہ پروناؤن آئی وی ہی شی وغیرہ بہت ہی ایزی وے میں وہ دے دی. اب دیکھیں ایک لفظ ہے رائٹ. اب میں کہتا ہوں کہ لکھو، اب تھنک اباؤٹ اٹ، کیا لکھنا ہے؟ write a story, write an application, write an essay, write a script, write dialogues, write novel, write dictation, write it clearly. اب ایک word write ہے، اب ایک خود لکھ رہے ہیں آپ. Is there any problem? Of course not. آپ نے
एक वर्ड के साथ एटलीस्ट कम से कम 10 वर्ड के साथ आपने वो ऑर्डर बना लिए, खत लिखो, एप्लीकेशन लिखो, ऐसे लिखो, दैट्स इट। अब जब ये आपकी चीज इतनी हो गई तो इसका मतलब आपके जितने भी प्रेजेंट, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, या आपके 8-9 जो मॉडल बॉब्स हैं, वो सारे इसी पैटर्न पे चल रहे होंगे, सिर्फ आपने एक एक वर्ड का इजाफा करते जाना है। अब ऑर्डर हमारे हो गए। अब मैं ये कहता हूँ कि व्हाट इज ऑर्डर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आर। बच्चों को आ गया। अब आपने अगर राइट पे कहा है तो आप टीच पे देखें, बना के देखें तो वो कहेगा, बना लेगा। अच्छा, आप ड्रिंक पे बना के देखें, आप ड्राइव पे बना के देखें, आप प्ले पे बना के देखें, प्ले सॉकर, प्ले बास्केटबॉल, प्ले टेनिस। अच्छा, प्ले के साथ जब कोई गेम होगा तो दी का यूज हम नहीं करेंगे, और प्ले को हम इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्ले द गिटार, यहाँ द लगाएंगे, प्ले द फ्लूट, प्ले द ड्रम, प्ले द ऑर्गन, राइट। अब आप देखेंगे बोलते बोलते अब 10 हमने प्ले के साथ भी बना लिए। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नो इशू, नो प्रॉब्लम। अब आपने जब ये ऑर्डर बना लिया है तो अच्छा, ये सारी टेक्निक, ये सारी चीजें जो ECL मैंने याद की, ये उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, दिस इज माई ओन वे टू टीच। नेक्स्ट, अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपने आई, यू, वी, ही, दे, जितने भी आपके प्रोनाउन हैं या जितने सब्जेक्ट, यानी कि जो आपने ऑर्डर बना लिया है उसके स्टार्टिंग में आपने सब्जेक्ट लगा देना है। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज को टेक ले लेते हैं। आई टेक द टी, यू टेक कॉफी, शी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे टेक रिटायरमेंट, patients take medicine। इसी तरह से आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगाते रहे, वहां पर आपने ऑब्जेक्ट लगा लिया, तो आपका ये सारे का सारा क्लियर हो गया। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? नथिंग इज इट। तो फिर आपके साथ 130 बार, अच्छा उसमें भी वो जो ऑब्जेक्ट दिए ना, वो मैंने साथ ही दिए हुए हैं, उनको मैं ये टास्क देता हूँ कि इसमें देखो कौन सा मिसिंग है, वो लगा लें। तो अब कम से कम ये जो हमारी 2-3 की है, अब तो आप अब यू लगाएंगे, यानी कि एक वर्ब के साथ अगर आपने 300 ऑर्डर बना लिए, ठीक है ना। टेक द टी, तो एक लफ्ज का और इजाफा कर दें, डोंट टेक द टी, तो ये 10 और बढ़ गए। आई आपने लगा लिया, 10 और बढ़ गए। यू आपने लगाया, 10 और बढ़ गए। यानी कि इन शॉर्ट में मैं क्या आपको समझा रहा हूं कि आप कम से कम, चलिए सब्जेक्ट ना भी लगाएं, सब्जेक्ट को आप एक मिनट साइड पे रखें। आपने कम से कम टेक द टी, डोंट टेक द रिस्क, ठीक है ना। इस तरह तो हम कर सकते हैं ना, तो ये टेक द रिस्क, डोंट टेक द रिस्क। अब आपके पास 300 वर्ब्स आपके हाथ में दे दिए जाएं, या आपको पता हो, आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या 3000 जो है वो ऑर्डर बनाना नहीं आ गए? नहीं, कौन सी रॉकेट साइंस है? ना आपने रटा मारा, ना आपको तर्जुमा करने की जरूरत नहीं। और इसी तरह आपने डॉट लगा दिया तो 3000 से और मल्टीप्लाई कर दे, 6000, आई लगा दें 9000, यू लगा दें, बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आपने ये कर लिया, ये आपने कर लिया। इसका मतलब जो हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, आप सारी की सारी बता सकते हैं, कितना टाइम लगा। अब यूं इस तरह से 10 मिनट के अंदर आप हजारों सेंटेंसेस, सारी की सारी इंग्लिश ग्रामर जो है या जितने भी सेंटेंसेस हैं, प्रोसीजर है, स्ट्रक्चर है, वो इसी तरह से हम सिखाते हैं। फिर उसके बाद कौन से वर्ब्स इंपॉर्टेंट हैं, उसके साथ क्या क्वेश्चन है, तो इस तरह से ये कर ली जाए। तो ये एक पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को एक तोहफा है, जो ऑलरेडी मैं स्पेल्ट में मैंने एक नया टीचिंग सिस्टम जो मुतारिफ करवाया था, मैंने कहा वो मैं थोड़ा सा यहाँ के शो को थोड़ा और करने के लिए कि इसी तरह से ये कर लें। अब जब हम कहते थे आई टेक द टी, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे वर्ब की आप सेकंड फॉर्म लगा दें, आई टुक द टी, ठीक है जी। आई प्लेड टेनिस, तो अब आप ये भी बता पा रहे हैं कि मैंने कल क्या किया, आप अभी भी बता रहे हैं मैं अभी क्या कर रहा हूँ। फिर इसी के अंदर कुछ भी नहीं करना, आगे आप ये कर ले कि यू विल टेक रिटायरमेंट,
she will take responsibility, we will take the ownership. अब इतने 10 मिनट के अंदर अंदर आपने ये समझ लिया कि मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया था और मैं क्या करूँगा, आपने बता दिया. लेकिन ये मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल दे दिए कि सिर्फ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपने उसके सब्जेक्ट लगा दिया और चीजें. अब मैं और कहूंगा तो ये एकदम ब्लास्ट ही ना सारी चीजें हो जाएं. तो जस्ट मेकिंग यू माइंड कि देयर इज नो टोटल कंसेप्ट है. इसमें टीचर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है, 5% है, वो भी शुरू किया 10 क्लास से. उसके बाद टीचर का कंट्रीब्यूशन जस्ट 1%. 99% डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कि वो कितनी तरह से कितनी ज्यादा मेहनत करके, मतलब स्टीयरिंग इज इन योर हैंड, डजंट मैटर हाउ स्पीडली यू गो एंड हाउ लॉन्ग यू गो. तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया कि दिस इज द वे. अब तो कोई मुश्किल परेशानी नहीं है. अब आपने कहा कि किस तरह से, मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ कि आप पसमानदा इलाकों के बारे में सोचते हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ भी कुछ किया जाए. तो सर रेहान साहब ने जो काविश शुरू की है, आप सब लोगों ने जो काविश की है, मैं भी अब आपका ही हिस्सा हूँ. मैं आपको भी ऑफर कर रहा हूँ कि आप सीखें इंग्लिश लैंग्वेज को, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट बनाए, पूरे पाकिस्तान के अंदर बनाए. आप मेरा जो इंग्लिश इन का प्लेटफॉर्म है वही आप यूज करें. कैसे पढ़ाना है, क्या करने हैं, क्या लेक्चर है, वो सारे के सारे हम आपको प्रोवाइड करेंगे. उसमें आपकी जगह होनी चाहिए, टीचर आप हों और हम भी साथ में आपको पढ़ा रहे हैं पीछे से. हम उसमें भी कहते हैं कोई फ्रेंचाइज फीस नहीं है, सिर्फ 70% जो है, जो भी आप फीस ले रहे हैं, आप 70% जो है वो आपका होता है. 30% इंग्लिश इनका होता है, पीछे एक पूरी टीम काम कर रही होती है. जो पैसा होता है वो फिर सारे टीचर्स को बुला कर ट्रेनिंग या आगे पीछे, आपको पता है डिफरेंट जगहों में जाते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो सारा वहीं पर ही चला जाता है. और सिर्फ मैं कहता हूँ कि इस चीज को अब पाकिस्तान तक महदूद नहीं रखना चाहिए. मैं अल्लाह ताला का बड़ा एहसान मानूं कि लाखों करोड़ों टीचर्स ने उसने मुझे मुंतखब किया ये काम करने के लिए. तो इस तरह से जो मैंने ऑफर्स की है, जो भी सीखना चाहते हैं, दीन मोहम्मद दर्स मेरे असिस्टेंट है, फिर अमजद सुबहानी हैं, फिर मेरे साथ PhD अभी कर रहे हैं, MPhil कर चुके हैं, सिंगर भी बड़े अच्छे हैं, सर तनवीर साहब, मैं खुद. तो हमारी सारी टीम आपके साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है. हाँ, उसमें एक चीज, हमारे जो यतीम बच्चे होंगे उनसे कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा. यतीम बच्चों से किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा. और इसमें भी फिर ये जो आप 70% इसमें कुछ इंग्लिश, कुछ आप कुछ अच्छे स्टूडेंट जो कर रहे हैं तो हम उनके लिए भी वो सारी करते हैं. और ये चीज़ें देखें, अभी तो मैंने आपको एक एक्सपीरियंस भी करके दिया. फिर मैं अपने सारे लोगों से मेरी इल्तमास है, अगर ये इंटरव्यू देखे आप मेरे फेसबुक पे आएँ या मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा, आप देखें कि कितना ज़बरदस्त वो इंग्लिश बोलते हैं. वजह ये थी, कोई मुश्किल ही नहीं थी, परेशानी नहीं थी, जिस तरह से बताया गया किया गया और आ गया. आप साल इसको थोड़ा सा टाइम दे, इसको पढ़ें और विद एक्सेंट के साथ. मैंने मिस कार्ला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. मिस कार्ला इज रियली ट्राइंग टू डू एंड शी वांट्स दैट everyone should speak English, and she's really contributing in this connection. And inshallah ta'ala, I'll have a meeting or interview with her, and I will introduce this pattern. तो अब मेरा ख्याल है आपको अगर ये पैटर्न समझ आ गया है तो दुनिया से, मैं अपना नाम नहीं लेता, इस दुनिया से फिर जो गोरों का या इंग्लिश लोगों का ESL इंग्लिश एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज और EFL इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, उसको रद्दी में डाल के साइड पे कर दिया है. नाउ पाकिस्तान का पूरी दुनिया में ECL इंग्लिश एज ए कंसेप्शनल लैंग्वेज चलेगा, जो मैंने आपको बताया, और इसके लिए मैं तैयार हूँ जो भी कंट्रीब्यूशन करें. अब आप सवाल करें सर. सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इंतहाई खूबसूरती से इंग्लिश एज कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट दिया और 10 मिनट में आपने ये पूरी डेमो के साथ जो है वो क्लियर कर दिया कि इंग्लिश सीखना और स्पेशली बोलना जो है वो कितना ज़्यादा इजी है, जिसमें टीचर का
टीचर की जो कंट्रीब्यूशन है वो शुरू में 10% और बाद में रिड्यूस होकर इवन 1% तक रह जाती है, और ये बहुत इजी मेथड है। और आपने वो जो इस पे बुक लिखी है, और मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ज़बरदस्त एसेट है ये पूरे पाकिस्तानियों के लिए, या इवन कोई बाहर भी अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वो अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग में पैरेलल करना चाह रहा है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा कीमती एक एसेट है। तो सर आप जो बुक आपने लिखी है, क्या वो बुक आप मतलब इंटरनेट पे या कहीं पे फॉर सेल मौजूद है, या उसका ऑनलाइन पे कोई डाउनलोडिंग के लिए लिंक मौजूद है, कि जो लोग भी इंटरव्यू को अब सुने या बाद में सुने तो उनको अगर वो बुक रीड करने के लिए मिल जाए तो क्या उनको उसके लिए पे करना पड़ेगा, या किस तरीके से वो उसको कर सकते हैं? और बाकी यकीनन ये जो आपने ऑफ़र की है बहुत ज़बरदस्त 70-30 वाली, और आप इस कॉन्सेप्चुअल जो आपका टीचिंग का जो लैंग्वेज को टीच करने का स्टाइल है, इसको जो आप लेके चलेंगे, यकीनन जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, इवन अगर मैं भी एक लैंग्वेज का कोई एकेडमी या कुछ शुरू करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने की वैसे हुई है, तो उसमें इंशाल्लाह आपसे मज़ीद भी इस सिलसिले में मीटिंग्स रहेंगी और बातचीत भी इंशाल्लाह होती रहेगी। तो इसी तरीके से मैं भी जितने भी व्यूअर्स हैं जो आप सुन रहे हैं या जो बाद में भी इवन इसको वीडियो को देखेंगे, उनको मैं ये स्पेशल ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप लोग जैसे सर एहसन साहब ने एहसन तरीके से हमें ये चीज़ कन्वे की है कि भाई आप लोग आएँ और इंग्लिश को इंतहाई ईजी तरीके से कैसे पढ़ाना है उनसे सीखें, और फिर अपने कंट्रीब्यूशन जो है वो नेशनल बिल्डिंग की तरफ आप लेके आएँ। बहुत शुक्रिया सर, और आप अपना वो बुक का काइंडली एक आध लाइन में बता दें ताकि ऑडियंस जो व्यूअर्स जो हैं वो उनको जब अगर जो भी उसका स्टेटस है कि क्या वो अवेलेबल है या वो पे करके वो उसको हासिल कर सकते हैं जो आपने बुक लिखी है इंग्लिश की, ताकि वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, उसमें गुलाम मुस्तफ़ा ये कि वो एक नहीं, मैंने 3 किताबें लिखी। अभी जब कोरोना आया था तो मैंने जो अपनी फर्स्ट और सेकंड बुक उसको आपस में कंपाइल करी, और इंग्लिश लैंग्वेज में जो चेंजिंग्स वगैरह हुई हैं और आजकल की जो मॉडर्न हमारी ज़रूरियात हैं, वो सारी मेरा काम था उसको कंपाइल करके लिख के देना। और अभी मैंने अपनी टीम को दी हुई है कि इसमें आप देखें, एडिटिंग करें। ज़ाहिर है जब हम टाइप करते हैं तो उसमें 10 तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं, ज़ाहिर है। तो अब वो एडिटिंग के मरहल में, जैसे ही वो एडिटिंग के मरहल से निकल जाती है तो वो प्रिंटेड अगर देते हैं तो वो हम भी दे सकते हैं। और किसी को अगर चाहिए तो मैं अपनी टीम को कहूँगा, वो जैसे फाइनलाइज हो जाती है तो हम आपको उसमें हार्ड कॉपी, जैसे कहते हैं ईमेल या जो भी जिस तरह से, वो हम आपको उसमें कर देंगे। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो वोकेबलरी हम सिस्टमेटिकली पढ़ा रहे हैं, ग्रामर हम लॉजिकली पढ़ा रहे हैं, हमारे पास कन्वर्सेशंस इतना ज़बरदस्त प्यारा और ईजी वे है कि आपको पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में एक और चीज़ जो है कि सिर्फ हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखाते, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम कॉन्फिडेंस, हम उनके अंदर ऐसी एक इस तरह की उनकी सोच बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने मज़हब से प्यार करें, अपने वतन से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें और अपने आप को पहचानें, और बजाय वो इस सोसाइटी पर बर्डन बनने के बजाय वो एसेट बने। तो मैं चूँकि सारा 8 साल मैंने मेहनत की इंटीरियर से, में सारी चीज़ें मैंने कंट्रीब्यूट कर ली इन सारी चीज़ों को। तो वो बहुत मेरी सोच से बढ़कर वो रिजल्ट और वो एक्सपेक्टेशन आए हैं। ये मुझे सेल्फ प्रमोशन में लगती है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा सब लोगों को कि मेरी वेबसाइट पर आएँ, और वो जो वीडियोस हैं बच्चों ने जो बोले हुए वो आप खुद देखिए, खुद आप फैसला करें। इस ज़िम्न में मैं अभी फिर पूरे पाकिस्तान में, not only in Pakistan, out of Pakistan, I'm offering you, if you want to have a branch of English in, I'm not going to take any charges for this. You will teach, you should have a place, rest of the help we will deliver the lecture, we will give you the stuff, and there will be test each and everything, even the certificate will be given to you, and the person is 70% you will take and 30% we will
have. Why? Because the entire team is working behind it, and when we have some money, again we expand on English in. So that is our motto, and I do hope that everybody now English is a no more problem for the entire world. Thanks God that I and my team. We have completed all the things, and if you would like to open any institute or teacher whatsoever, you are all more than welcome from. थैंक यू वेरी मच. इतना ही. और एक चीज आपके उससे मैं कहूँगा यूथ को, यूथ इंटायर पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन यू. और मेरा बेटा हमने जिंदगियां गुजार ली हैं. गुलाम मुस्तफ़ा जवान है, आप भी जवान हैं. ना सिर्फ आपने इस मुल्क में जिंदगी गुजारनी है बल्कि आपकी नस्लों ने भी गुजारनी है. ठीक है, इसलिए मैं पता नहीं आपके पास टाइम है या अगला इंटरव्यू है, तो छोटी सी एक बात कर कि सियासत से, मसलक से, कौम परस्ती से मेरा बेटा इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के इंसानियत के ऊपर आए. और जिसको मुझे मैं इतना यूथ में टैलेंट है, इतना पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है कि मैं समझता हूँ कि सारी की सारी, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मेरा बेटा, आप मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है. तो मैंने 2011 के एक टीवी शो में कहा था कि जब तक कैपिटलिस्टिक माइंडेड प्रोजेक्ट पाकिस्तान की पॉलिसी बनाते रहेंगे या बजट बनाते रहेंगे, ये पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता. अब मेरा जो भी अगला इंटरव्यू मेरा लेना चाहता है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो सियासत, पाकिस्तान इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बहुत सारी चीज़ों पर मैंने वो किया हुआ है. और चूँकि मेरा एक दिल चाह रहा है कि मैं छोटा सा आपको एक शेर सुनाऊं. किसी का है, मेरा नहीं है, लेकिन छोटा सा एक मैं शेर सुनाऊं कि जो आजकल की सिचुएशन है, सिचुएशन से बाहर निकलना है. कि जिन खुशबुओं से रफाकत थी वो तेरी हुई ना मेरी हुई. जिन खुशबुओं से रफाकत थी वो तेरी हुई ना मेरी हुई. जिस चम पे गरूर था वो तेरा हुआ ना मेरा हुआ. मेरे जहन में जो ख्वाब थे वो मैं कह सका ना मैं लिख सका. मेरे जहन में जो ख्वाब थे वो मैं कह सका ना मैं लिख सका. मुझे जुबां मिली तो कटी हुई, मुझे कल्म मिला तो बिका हुआ. तो मेरा बेटा अब जो है वो आपने चेंज करना है. आपकी जुबान भी है, आपका कलम भी है. इन दोनों से आपने ताकत दिखाकर पाकिस्तान को टॉप ऑफ द लिस्ट लेके आ जाना है. थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा. बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का और आपके मैसेज का. और चूँकि टाइम हम व्यूअर्स का अच्छा खासा ले चुके हैं, तो इंशाल्लाह आपका मैसेज जो है वो डिलीवर हो गया है. बहुत शुक्रिया आपकी आमद का. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.